Like Novaes, Mengli Girey too was becoming visibly dependent on Moscow. He requested increased payments and presents, and expected to receive sable furs, falcons, and various tasks for trade with Tabriz and Mamluk Egypt. Even more important, Mengli Girey needed Moscow's military help while war between Crimea and Horde continued unabated. In spring 1481, Mengli called upon Ivan to send Kasimov and Kazan Tatars to finish off Horde, because the successful Crimean raids in winter undercut enemy's feet by seizing all Horde's horse. At the same time, Mengli was also seeking help against Horde in Istanbul. Sultan's effort to reconcile two rivals didn't last long. The mutual raids intensified when Hans of Horde and Mongols broke a trust with Menli by raiding Olos, belonging to Bayern clan of Crimea. While Astrakhan Khan chose to side with Horde, Avais offered their alliance to Menli Girey and were ready to attack Astrakhan. More aid to Menli arrived from two places. Ottoman Sultan sent 2,000 Janissaries, and Ivan dispatched his Tatar and Russian cavalry. Shortly thereafter, Muscovite envoy reported from Crimea that there was a great upheaval in Port. Its Mangit clan had left Sheikh Ahmed Khan and moved up the Dnieper River. In November 1481, joyful Menli Girey was able to inform Ivan that Horde had moved away from the Crimea, and that it had been routed by Novai of Musa and Yamuch Mirza. He added, "I don't think they will ever be able to recover after this." Новайчууд шиг Менгли Гирей бас Москвагаас шууд хамааралтай болж эхэлсэн нь илэрхий болсон. Ингээд тэр Египтийн дэх мамлюкуд болоод Табриз тодалдаа хийх зориулсан далайн арслангийн соёо, бүргэд, булга зэрэг зүйлсийг худалдаалах болоод бэлгэнд авах түүнд төлж байгаа төлбөрийг нэмэгдүүлэхийг хүссэн. Гэтэ бүр илүү чухал нь Менгли Гирей Москвагийн цэргийн тусламж их ордон болоод Кримийн татаруудын хоорондын дайн үргэлжлэхийн хэрээр шаардлагатай байсан. 1491 оны хавар болж ирэхэд Менгли Гирей Иванд Касимовын болоод Казаны татар зэргүүдийг түүн рүү илгээж Алтан ордны залгамжлсан их ордныг одоо бүрэн төгсгөл болгох хэрэгтэй байна. Яг гэвэл өвлийн туршид Кримийн зэргүүд ордон руу довтолж мордийн булаад явуулсан учраас одоо яг тохиромжтой цаг гэсэн дуудлага илгээсэн. Яг энэ үед мөн Менгли Гирей бас ордын эсрэг Стамбулаас тусламж хүссэн. Мэдээж Стамбулын султаны энэ хоёр татарын хоёр ордны хоорондын өрсөлдөөнд оролцох хүсэл эрмэлзэл удаа үргэлжлээгүй. Гэхдээ их ордны доторх 8 улс задарч дотоодын тэмцэл нь улам өсөн нэмэгдэж эхэлсэн. Ингээд Астраханы хаан Алтан ордны залгамжлагч их ордны талд орж явахад бол ногой нар Менгли Гирейтэй нэгдэж ингээд харилт Астрахан руу довтлох зэргээр хоорондын дайнстай сам үргэлжлэсээр байсан. Кримийн хаан Менгли Гирейд тусламж хоёр талаас иржсэн. Нэг нь бол Османы султаны илгээсэн 2000 яничар зэрэг. Нөгөө нь бол Иваны илгээсэн татар болон Оросын морин зэргүүд. Ингээд энэ явдлын дараахан Москвагийн элч бол ордны дотор ихээхэн өөрчлөлт гарсан, гинтийн өөрчлөлт гарсан. Яг гэвэл түүний Мангит овг Шейх Ахмад хаан руу нүүж Днепр мөрөн рүү явсан гэж мэдээлсэн. Ингээд 1491 оны 11-р сар болоход Менгли Гирей бол Иванд орд одоо нүгэд явчихсан гэж баяртайгаар мэдэгдэх боломжтой болсон. Ингээд орд нүүж одсон гэдэг нь бол ногоон ноён Муса болоод ямгуурч нарын мэдээгээр ч гэсэн батлагдж байгаа гэж дурдаад мөн одоо энэ бүхний дараа их ордон дахин сэргэн босноо гэж би бодохгүй байна гэж Менгли Гирей дурдж байна.
Mengli Girey's joy was short-lived, weakened but not destroyed. Hod continued to remain his deadly rival and encouraged opposition to Mengli Girey within Crimea. Having been deposed several times, he understood the danger of the situation, as did his wife, Nur Sultan, who wrote to her son in Kazan, Muhammad Amin, and explained that she was preparing to send her other son, Abdul Latif, into safety to Kazan or Moscow. At the time of entire steppe was crisscrossed by an intricate pattern of rival nomadic aliens waging war against each other and ready to claim spoils from split and weakened horde, whose deposed Khan Sheikh Ahmed had been replaced by Murtads. The political stability in Crimea didn't last long, as Shirin clan remained hostile toward Mengli Girey. Later was kept in power by direct support of Ottoman Sultan and his allies with Moscow and Nogai. But Nogais were also divided and destitute. Musa and Yamurch Mirzas were at war. While Musa chose an alliance with Crimea and Kazan, Yamurch sent to Tumen to invite Abu Khan to join him against Musa Mirza and Kazan. Shortly thereafter, Abu arrived from Tumen at a pasture near Volga, allegedly to claim his father's souls, that is, the Great Horde. Менгли Гирейгийн баяр баясгалан бол богино хугацаанд үргэлжилсэн. Суларсан ч гэсэн сөнөөгүй Ордон Менгли Гирейгийн захиргаанд байгаа кремүүдийн дотор түүний эсрэг хуйлдаан зохиох ийм эсрэг хүчлийг хэлбэрийг үргэлжлүүлсээр байсан. Хэд хэдэн удаагийн хаан ширээ булаах хуйлдаанаас тэсэн үлдэж чадсан учраас Менгли Гирей ийм нөхцөлдөх аюул жонлыг маш сайн мэдчихсэн. Ялангуяа түүний эхнэр Нур Султан Казан дахь хүү Мухаммед Амин захидал бичээд өөр нэгэн хүү Абдул Лативийг Казан юм уу эсвэл Москва руу найдвартай газар руу орогнуулахаар бэлтгэж байгааг мэдгдсэн. Ер нь бол тал нутагт нүүдэлчин овг аймагуудын нэг нь нөгөөгөө эсэргүүцсэн ийм дайн тулалдаан бол зогсолтгүй үргэлжилсэн учраас их Ордон улам доройтж эхэлсэн. Тэгээд энэ нас орсон хааны дараа Шейх Ахмед гэдэг хаан нас орсны дараа өөр нэгэн ноён Муртаз түүний сентиг эзэгнээ суусан. Мөн түнчлэн Кремийн хойд татарын ордонд ч гэсэн улс төрийн доктортой байдал удаан үргэлжлэхгүй байсан. Үүний Менгли Гирейгийн захиргаанд байсан Ширийн овг түүний эсрэг бослого гаргаж Османы султаны дэмжлэгт болоод Москва Ногаин ноёдын дэмжлэгтэйгээр хүчний тэнцвэрийг өөрчилж эхэлсэн. Мөн бас Ногайчууд ч гэсэн доторх хуваагдсан, зөрчилдсөн юм байлтай. Ногай ноён Муса болоод Ямурч хоёр хоорондоо байлдаж хахад Муса бол Крим болон Казанаас, харин Ямурч бол Түмэн дэх Авг хаанаас Мусагийн болоод Казаны эсрэг байлдах хүч хууж ингээ хоорондоо самуурсан их дайнд тулдаан үргэлжлээ. Үүний дараахан Түмэнээс Авг хаан ижил мөрний ойролцоо өөрийн эцгийн улсын байсан нутагт ирж буудлаад эцгийнхээ улсыг эргүүлэн авах гэж амласан. Түүний эцгийн улс бол мэдээж их Ордон байсан. Divisions among nomadic people inevitably reflect the decentralized nature of nomadic confederation, whose constituent parts were pulled into different orbits of influence by neighboring sedentary societies. Naturally, Musa Mirza, whose pastures were closer to Kazan, was more interested in trade with Kazan, and therefore an alliance with Moscow and Crimea. Yamgurch, whose pastures in 1481 were long Embar River, forged closer ties to Tumen in Siberia.
On the other hand, Shirins, one of the powerful Crimean clan, whose pastures were around Perikop and less exposed to raids from Horde, were inclined to ally with Horde to promote their interest within the Crimea. In this atmosphere, Moscowite Crimean islands withstood yet another test when in 1482 Polish king sent generous present to Mengli Girei, and in exchange for peace offered grant him Kiev, which traditionally had paid tribute to Horde. In revenue from population along the frontier, Mengli reported this to Iván. Despite Mengli's assurances of loyalty, Iván instructed his envoys to Crimea to watch carefully whether Mengli would send his envoys to Poland. If so, whether they were of a senior rank. Ivan's suspicions proved to be unjustified. Believe my words fully, insisted Mengli, and to dispel any doubts, he launched devastating raids into Lithuania, seizing and sailing into captivity many prisoners. In another reassuring sign, Mengli Girei dispatched his stepson Abdulatif to Moscow in 1492 and asked Ivan to keep an eye on him and give him good people. While Mengli's concerns were political and his wife Nur Sultan had simply expressed their maternal gratitude to Ivan before her departure on pilgrimage to Mecca, she wrote to thank him for taking good care of her two sons, Abdulatif, who was granted the town of Zvenigorod, and Muhammad Amin Khan in Kazan. In 1496, when Muhammad Amin was deposed, her son's fortune changed. Having sheltered fugitive Muhammad Amin, Ivan wrote to worried Nur Sultan and assured her that he was safe and he had been granted Muscovite towns and villages, Kashira, Sirpukov, and Hotun. Abdulatif was now declared the Khan of Kazan. Once again, the rejoicing mother thanked Ivan for protecting her sons and praised him as a ruler of those lands. Нүүдэлчин хүмүүсийн дунд хуваагдал бол тэдний зарим хэсэг нь өөртөө аль болох ойрхон байгаа суурин соёл иргэншил татагдж байдаг энэ шинжээрээ болоод нүүдэлчин овг аймагуд энэ дотроо овг аймгийн холбоон дээр суурилсан байдаг энэ байдлынх нь шууд тусгал болж байдаг. Жишээлбэл Муса Мирза бол Казаны ойролцоо нутгалдаг учраас Казанд худалдаа хийх илүү их сонирхолтой. Тийм учраас Москва болоод Кринтэй холбоотон байж эвсэл байгуулах илүү ирмэлзэлтэй. Харин ямгууч бол 1491 оны орчинд бол Эмба голын дагуу нутгалж исэн. Тийм ч учраас Сибирийн Тюментэй илүү ойрхон холбоотой. Гэтэл нөгөө талд Кримийн хамгийн хүчрэг овгуудын нэг болох Ширин овг Перикопын ойролцоо нутгалдаг учраас их ордны довтлогоонд баг уртсан төдий хэмжээгээр Кримтэй холбоо тогтоож их ордонтой тэмцэлдэх сонирхолтой. Тэрсэлдэх сонирхолтой. Ийм нөхцөл байдлын доор Москва болоод Кримийн эвсэл 1492 онд Польшийн хаан Менгли Гирейд бэлэг өгч Киевийг түүнд өмнө нь бол их ордны захиргаанд байж их ордонд татвар төлдөг байсан Киев хотыг түүнд бэлэг болгон өгсөн. Гэхэл хязгаар орчмын бүх нутаг дэвсгэрээс татвар хураахыг зөвшөөрсөн. Энэ үйл явдал Москва болоод Кримийн энэ эвслийг бас нэгэн удаа сорж үзсэн юм үйл явдал байсан. Менгли Гирей бол энэ тухай Иванд мэдгдсэн. Гэхдээ Менгли Гирей энэ тухай хэлсэн ч гэсэн үнэнчээр одоо мэдээлсэн ч гэсэн Иван бол өөрийнхөө элч нарт Гирейд очоод маш анхааралтай ажиглах хэрэгтэй. Менгли Гирей Польш руу илж илгээх нь хэрвээ илгээвэл
Энэ нь өндөр албан тушаалтай, өндөр зэрэг дэвтэй юм хүн байх нь гэдгийг маш сайн ажиглаад ирээрэй гэж явуулсан. Иваны сэжиглсэн энэ зүйл бол мэдээж батлагдаагүй. Менгли Гирей бол надад итгээрэй эзэнт минь гэж дурдсан. Ингээд Литвийн хилийн хотуудыг довтлсон, маш хүчтэй гинтийн довтлогоо хийж, газар нутгийг эзэлж, асар олон хүмүүсийг олзолж, зүгээрээ боол болгон худалдсан. Иваны сэдвийг арилгах гэсэн өөр нэг үйлдэл бол Менгли Гирей өөрийнхөө өргөмөл хүү Абдулативийг 1493 онд Москва руу илгээсэн. Ингээд энэ үед Иванд хүүгийн минь сайн хараарай, түүнд сайн хүмүүсийг дагуулаарай гэж загсан. Мөн Менгли Гирейгийн энэ улс төрийн үйл ажиллагааг анхаарч түүний эхнэр Нур Султан Иванд талархал илэрхийлсэн загтал бичсэн. Ингээд Нур Султан хатан Мекка руу хариу мөргөлд явахаас өмнө Иванд талархал илэрхийл түүний хоёр хүүг харж хандж байгаад нь талархсан загтал илгээгээд илгээсэн. Энэ Нур Султан хатны нэг хүү нь бол Абдулатив Зинигород гэдэг хотыг түүнд хөв болгож Иванаас шагнасан. Нөгөө хүү нь бол Казаны хаан Мухаммед Амин байсан. 1496 онд Мухаммед Амин нас орсны дараа түүний хөвгүүдийн Азийн од бол өөрөөр гэрэлтэж эхэлсэн. Дөрвөж одсон Мухаммед Аминийг хамгаалж байгаагийн хувьд Иван бол Нур Султаны санаа зовсон Нур Султан загтал бичээд түүний хүү бол найдвартай гарт байгаа Москвагийн хот тосгод Кашира, Ширпуков, Хотон хотуудыг түүнд шан болгож өгсөн. Одоо бол Абдулатив гэдэг нөгөө хүүг нь Казаны хаан болгохоор бэлдэж байгаа гэж. Ингээд ээжийнх нь талархлыг төрүүлэхийн тулд Иван дахин өөрийнхөө баярлж байгаагаа илэрхийлээд түүнийг болоод түүний хөвгүүдийг харж хамгаалах болно. Яагаад гэвэл тэд тэр нутгийн эзэд учраас гэж. The alliance between Crimea and Moscow continued to be based on their mutual interest against their respective boys, Ord and Poland. In 1498, Mengli wrote to Ivan inviting him to march against Horde, which was reported to be starving, badly beaten by Kabardinians, and in a desperate flight for safety. Sayyid Ahmed came to seek protection in Astrakhan, but was not allowed in and remained outside the city, exhausted, starving, without horses. Sheikh Ahmed fled farther south and found refuge in Shimach. In 1500s, he sent to Ottoman Pasha of Kaffa a request to move the pasture near Dnieper in order to escape constant harassment by Nogais and Kabardinians. The Pasha declined Sheikh Ahmed's request and admonished him to reconcile with Mengli Girey, explaining that these lands, waters, belong not to me, but to the free man Mengli Girey. When one of the Horde's Chingsid Prince, Oglans, defected to Crimea with 3,000 of his people, he informed Mengli Girey that Horde was in Kabardinian borderlands near Pyatigorsk, Ishtau, and its people had no clothes, food, or horse. Realizing that the Horde was mortally wounded, Mengli Girey repeatedly requested help from Moscow to finish it off. Yet, while Crimeans actively assisted Moscow in its war with Poland and Lithuania, there was no evidence that Ivan reciprocated by sending his troops against Horde. In 1501, Ivan promised his Crimean ally to send Muhammad Amin against the Horde with a large army of Prince, Mirza and Kazakhs and Russian and Kazan troops, but only after Mengli Girey promised to deliver Kiev and Cherkassk to Ivan. In summer of that year,
Crimea and Moscow launched devastating attack against Poland, Lithuania. Attempts by King of Poland, Lithuania, Alexander, to pacify Crimeans with new promises of numerous gifts were of no avail, and Mengli Girey proceeded to raid and burn Lithuanian towns and seized 50,000 captives. When the news came to the horde was near the dawn and might raid Crimea, Mengli Girey wrote to Иван to send boats with troops to instill fear in horde. Москва болоод Кремийн эвсэл бол аль альнийх нь дайсан Орд болоод Польшийн эсрэг хамтын сонирхол дээр нь үзэлж байсан. 1498 онд Менгли Гирей Иванд захидал бичиж Ордны эсрэг Кабардины довтлогоонд өртсөн одоо хамгаалах найдвартай газар хайн дөрвж яваа Ордын эсрэг довтлохыг хүссэн. Ордын хаан Сейд Ахмед энэ үед Астраханаас хамгаалалт хүсэж ирсэн боловч Астрахан түүнийг зөвшөөрч хотод оруулаагүй. Тэм учраас хотын гадна үлсэж акт моргүй өлсгөлөн айж гайхсан юм хүмүүс хүлээж байсан. Ингээд дараа нь Шейх Ахмед бүр өмнө зүг рүү явж Шимах гэдэг газар руу дөрвж явсан. 1500 он болоход Шейх Ахмед Османы Паша Кафа хот дэх Османы захирагч Паша буюу Османы захирагчаас ногой болоод Кабардины байнгын довтлогооноос ангид байлгахын тулд Днепр мөрний ойролцоо бэлчээр олгооч гэсэн хүсэл тавьсан. Гэхдээ Кафагийн турк захирагч бол Шейх Ахмедийн хүсэлтэд татгалзаад Менгли Гирейтэй зөвлөсөн. Ингээд энэ нутгийн газар ус бол надад хамааралгүй бүгдээрээ эргчүүлээд Менгли Гирей хаанд захирагддаг тийм учраас шийдвэрлэж чадахгүй гэж хариу өгсөн. Ордын өөр нэг Чингисийн угсааны хаан хүү Киримд 3000 хүнтэйгээ байсан. Тэгээ Менгли Гирейд тэр Орд одоо Кабардины довтлогоонд өртсөн. Тэгээд улсын ихэнх хэсэг нь Пятигорск хотын ойролцоо байгаа. Хүмүүс нь бол хоолунд хүнсгүй, морь малгүй, унаагүй байх гэсэн мэдээлэл. Орд одоо үхлийн шарх болсныг мэдсэн Менгли Гирей Москва руу дахин захиа бичиж энэ дэглэмийг унгаахыг хүссэн. Кримчууд Польш Литвийн эсрэг дайнд Москвад идэвхтэй тусалж байхад Иван бол Ордын эсрэг өөрийнхөө цэргийг илгээх хэсэг нь эргэл зайтай тодорхойгүй хэвээрээ л 1501 онд Иван Киримд хэрвээ Менгли Гирей Черкас болоод Киев хотыг Иванд бэлэг болгож өгөх юм бол үүний хариуд Казан Оросын цэргүүд болоод казахууд мөн бусад Ордын олон Ван Мирза нарын их хүчээр Ордын эсрэг Орд дахь Мухаммед Амины эсрэг илгээнэ гэсэн амлалт өгсөн. Ингээд тэр жилийн буюу 1501 оны 100 Крим болоод Москва Польшийн эсрэг гинтийн ширүүн довтлогооныг эхлүүлсэн. Польш Литвийн хаан Александр Кремийн энэ удаа дараагийн довтлогооныг зогсоохын тулд шин амлалтууд асар их биелэг барьц санал болгосон. Тэгсэн ч гэсэн Кремийн хаан Менгли Гирей довтлогооноо үргэлжлүүлсээр Польшийн нутаг дэвсгэр Польш Литвийн хот тосгонуудыг шатаасаар 50,000 орчим суурьшигчдийг нь олдсныхан болгон булааж авсан. Ингээд Орд өөрөлдвөл их Ордон Кремийн ойролцоо Дон мөрөн дээр ирсэн.
довтлоонд бэлдэж байгаа гэдгийг мэдээлэлд шинэ мэдээ хурж ирсний дараа л Менгли Гирей Иванд захидал бичиж Иваны цэргүүд гол дээр одоо Днепр мөрөн дээр завтай цэргүүд ирүүлж их ордын хүмүүсийг айлгаач гэсэн хүсэлтэй.